मेरा नाम सिमरनजीत सिंह है। मैं एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हूँ और राइटर हूँ। अगर हम बात करें सबसे पहले पंजाब, जो कि किसी टाइम सप्त सिंधु था, तो लोक कलाएं, लोक साज, जितना भी फोक है, दैट इज द पार्ट ऑफ दिस रीजन। एंड ये हमेशा ही ये रहता है कि कोई भी, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, साउथ हो, या कोई भी देश हो, उसके साथ साथ उसके जो लोक कलाएं हैं, लोक के कित्ते हैं, काम हैं, वो चलते रहते हैं। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पे पंजाब में एक गांव है जंडियाला गुरु के नाम से, अमृतसर के पास है वो। वहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो कॉपर और ब्रास का काम करते हैं, तांबे और पीतल का काम करते हैं, बर्तन बनाने का। अब अगर उनकी बात की जाए तो वो पहले से ही थे, सब लोग पहले से ही ये सब काम करते आए हैं, जब से हमारा भारत की संस्कृति बनी है या मिस्र की संस्कृति बनी है। पर अब जब गुरु रामदास जी ने श्री हरमंदिर साहिब को बसाया, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे और रिफॉर्म्स लेके आए। कई लोगों को उन्होंने यहाँ पे आमंत्रित किया अपने पास, सो दैट दे कैन रिफाइन, दे कैन कंट्रीब्यूट इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस एज गुरु की नगरी। तो ये लोगों का कंट्रीब्यूशन, जो इनके एंसेस्टर हैं, वो हमारे गोल्डन टेम्पल जो है श्री हरिमंदिर साहिब, उसमें भी इनका कंट्रीब्यूशन है। इनकी जो पीढ़ियां हैं वो यहाँ पे भी काम करती आई हैं, और बर्तन बनाने का काम भी इनका एक पार्ट है। उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह आए, उन्होंने अपनी राजधानी लाहौर बनाई। लाहौर की राजधानी में आके उन्होंने फिर से ऐसे लोगों को और उत्साहित किया, उन्हें प्रेरा, ताकि वो और अच्छा काम कर पाए। और मेन बात यह है कि अभी इनको यूनेस्को ने हेरिडिटी का दर्जा दे दिया है, दैट दे आर द पार्ट ऑफ द हेरिटेज, और इसलिए इनको संभाल के रखा जाए। इनको उन्होंने एक प्रॉपर डिज़ाइन करके एक जगह भी दी है जिसमें ये बैठ के अपना काम करते हैं, लेकिन हैं बहुत थोड़े, क्योंकि अभी एवरीबडी, जितना भी द सोसाइटी इज इनटू द प्लास्टिक एंड द अदर काइंड ऑफ यूटेंसिल्स व्हिच वी आर यूजिंग अमंग द डेली लाइफ। बट ये जो बर्तन हैं, ये जो चीज़ें बनाते थे, इनका कोई साइंटिफिक रीज़न रहता है ना, कांसे और जो तांबे के बर्तन होते हैं। तो वो साइंटिफिक रीज़न जो है वो धीरे धीरे लोगों को समझना पड़ेगा। जैसे वो समझेंगे, फिर इनको दोबारा से इन यूटेंसिल्स को वो यूज़ करना फिर से शुरू कर देंगे। और एक कारण ये भी है कि जो बहुत सारे लोग बीमारियों से आजकल पीड़ित हो रहे हैं, some certain kind of diseases are coming, disorders are coming in their body, तो ये उसी का भी कारण है कि हम लोग अपनी जो पुरातन हमारा जो फोक है, हमारा जो लोक कलाएं हैं, लोक कित्ते हैं, उनको हम भूलते जा रहे हैं। अगर हम उनको अपने साथ रखेंगे, वो भी हमें बचा के रखेंगे, क्योंकि वो हमें हमारे बुजुर्गों ने दिए हुए हैं, वो हमें हमारी संस्कृति ने दिए हुए हैं, और हमारी संस्कृति हमें बचा के रखती है, सेफ रखती है, तो हमें उनको बचाना है। अपना नाम है अनिल सिंह। हम तो 44 साल हो गए काम करते। बच्चा तो डीमार से नौकरी करता, उसको पढ़ाया है 12 जमाता। काम से कि मैं घर तो 18 साल दे काम च 8वीं पढ़िया ही, ते मुड़ के मैं पढ़ाई छड्डती। 8वीं छड्डती, पढ़ के फेल हो गया। मुड़ के मैं भांडियां दे काम च पै गया। पहले मैं पतीले बनाने कीते, उत्थे मैं कीता 10 साल काम। मुड़ के पतीलियां ओदी घर दी गुजर गई, मेरा नहीं चलिया। फिर मेरे भरा ने दुकान ले ली, कहंदा तू मेरे नाल काम कर। उस साल दे मैं जा सिख ली। काम मैं करदा ही भांडियां दा, मैं साल च जा सिख ली, पराता बनाउण लग पिया। बाजार दी मेहनत करी दी। ठठियार हां कहंदे आ, ठठियार जात उंज साडी जात है वधावन। ठठियार काम करके ठठियार कहते, जिस तरह लक्कड़ का काम है वो मिस्त्री, उन्होंने दी जात हो रहा काम करते हैं, उसको ठठियार बोलते हैं। अज दी नहीं पीढ़ी चलन रही है, 100 साल हो गया। शुरू तो ही साडे वड्डे बाबे बर्तन बनाते, कुजरां वाले, पाकिस्तान कुजरां वाले, उत्थे कुजरां वाला हुंदा ही नाल ही।
ਉੱਥੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਖਤਰੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਕਿੱਸਾ ਵਾ ਕਿਤੇ ਕਰਕੇ ਠਠੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਆ ਕਰਦੇ ਆਏ। ਪਹਿਲੋਂ ਸਿਰਫ ਬੰਦਾ ਸੀ ਪਰਾਤ, ਪਤੀਲਾ, ਕੜਾਈ, ਕੌਲੀ, ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਗਲਾਸ, ਗੜਵੀ। ਹੁਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਆਈਟਮਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ 2-4 ਆਈਟਮਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਹ ਭਾਂਡਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ, ਇਹ 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ। ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਈਚੋ ਵੀ ਚਲ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਾ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਮਾ ਲਾਂਗੇ। मेरा नाम पवन कुमार है। मैं 42 साल का है ते कम मैं अमृतसर करता, दरबार साहब भी बहुता कम करता ते इत्थे ते मेरे फादर ही कम करते, बड़े बजुर्ग। मैंने अपने मेरा प्यो ही गुरु, मेरा पापा जी मेरे हटे उन्होंने को सीखा। पहले बुने वाला 400 बंदा है, 400-500 था, अब 20-25 लगे। फायदा जे कोई बीमारी नहीं लगती, जे कोई बीमारी नहीं लगेगी। जे तांबे के भांडे में, कली कीते हुए भांडे में खाओगे, कोई कांसी के थाल होए, पीतल के होए, कोई रोग, कोई बीमारी नहीं लगेगी। उंज भावें कोई इंसान दिमाग च टेंशन ले ले, बीमारी पै जाए, उदा नहीं लगेगी। ਠਠੀਰਾਸ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਆਰਟ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘੁਮਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲਾਈਕ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂਬੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਠਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੈਮਰ ਕਰਦੇ ਨਾ ਹਥੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਠਠਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਜੀ। ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਭਾਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹਜੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਭਾਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਜੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਛੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੀ ਆ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੇਬਰ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆ ਜਾਂ ਅੰਕਲ ਆਪਣੇ, ਹਨਾ, ਸਾਰੇ ਏਦਾਂ ਵਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਲੇਬਰ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੇਬਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਏਦਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਕੁਅਲ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਲੋਕ ਕਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਕ ਕੈਂਸਰ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਤਲ ਜਾਂ ਤਾਂਬੇ 'ਚ ਖਾਓ ਪੀਓ ਤੇ ਹੈਲਦੀ ਰਹੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਪਿੱਤਲ ਤਾਂਬਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੱਲ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ। ਇਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲੇ ਸਾਰੇ ਠਠੀਰਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਇੱਥੋਂ ਲੋਡ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਭਾਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫੇਰ ਚਲੋ ਬਲੈਸਡ ਆ ਕਿ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਕਿਰਪਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਚੱਲਣ ਦਿਆ। ਭਾਜੀ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਗੋਰੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾਈਟ ਟਾਲ ਬੜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਣ ਕਿਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਮਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੇਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਤਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ, ਤੇ ਥੈਲਾ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ। ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਿਆ ਭਾਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ 2-10 ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਭਾਂਡੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਘਰੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿੱਤਲ ਵੱਲ ਆ ਗਏ ਭਾਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। एक बर्तन में लग जाता है एक दिन में 12 घंटे, सुबह 7 बजे लग के रात के 7-8 बज जाते। मेरे सारे भरा करते हैं, जेडे जितने लगे सब
ये पीस होते हैं बड़े बड़े, ये पीस होते हैं एक बर्तन के। ये देखो, ये पीस होते हैं, ये दो इससे गाल दे इस तरह वा, पहले टुट भज जी आती कि नहीं स्क्रैप, इतनी बड़ी भट्ठी होती है, उसको कोले पाते हैं, उसको गलाई होती है, उसकी एड़िया एड़िया टिपरियां बनाते हैं। इसे जिदा गन्या का वेलना होंदा कि नहीं, इतने बड़ा वेलना लगा है, उत्ते ताले मिलते हैं, वो परातां दे कढ़ाइयां दे पतीलियां दे वो ताले कट के फिर इतने काम करी जाए, तालियां दे नाल इतने डूंगे करिए, इतने डूंगे करिए, कुट कुट के आ 15 ताला ही ये वाला, ये कुट कुट के तैयार की है, कुट कुट। ये कारीगर इस धातु को अंडरग्राउंड छोटी छोटी भट्टियों में रखकर पिघलाते हैं। एक बार ये धातु कोमल हो जाए तो वो नए आकार लेने के लिए तैयार हो जाता है। एक बार ये धातु तैयार हो जाए तो फिर ये ठठेरा कारीगर उसे लोहे और लकड़ी के बक्सों में भरकर पीटना शुरू करते हैं। उन्हें ये पिटाई करते वक्त बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वो नाजुकता से और समझबूझ से उनकी पिटाई करें। एक बार ये धातु अपना आकार ले ले तो फिर इन्हें रेत, इमली और अलग अलग तरह के एसिडों की मदद लेकर साफ किया जाता है और चमकाया जाता है। धीरे धीरे ये निष्प्रभ धातु शीशे की तरह चमकने लगता है। कच्चा माल इस तरह दुकाना जड़ियां पत्तल दियां दुकाना भांडियां वालियां उथों मिल जांदा वा स्क्रैप। कच्चा माल दुकाना तो मिलता, जिस तरह तुहाडा भांडा टुੱਟਾ तुसीं दुकान तो बदल लेना, स्क्रैप उन्हां ने रख लेना, तुहानूं नवां दे देना, पैसे ले लेना नाल। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ साडी ये जिहड़ी आ सोच उत्थे ही आ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੱਜਕੱਲ ਭਾਂਡਾ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਫੈਂਸੀ, ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਥੋੜਾ ਭਾਂਡਾ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਂਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੈਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਫੈਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਦੂਜੇ ਲੈਂਦੀ ਮੈਡਮਾਂ। ਅੱਜਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਈ ਦੀ ਮੈਡਮਾਂ ਫੈਸ਼ਨ, ਭਾਂਡੇ ਲੈਣੇ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਤੇ ਮਾਲ ਹੈਗਾ ਦੂਜਾ ਦੇਸੀ, ਇੱਕ ਸੀਡ ਦਾ ਮਾਲ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਠਠੇਰਾਜ਼ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਲਾਈਕ ਪਰਾਤ, ਕੜਾਈ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਠਠੇਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੈਨ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੀਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਾਤ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਕਾਸਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਸਿੱਧਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਈਦਾ, ਦੈਨ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਕੜਾਈ, ਪਰਾਤ, ਪਤੀਲਾ, ਚਾय ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੜਕੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਨ, ਇਹ ਰਨਿੰਗ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਅਪ ਡਾਊਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਪੂਰੀ ਠਠੇਰਾਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਟ ਲਾਈ ਦੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਲਾਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੈਂਡ ਵਰਕ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਭਾਂਡੇ ਸਾਰੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਭਾਜੀ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੋਇਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਮਾਰਨ ਦੇ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਭਾਜੀ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ 7 ਵਜ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਮਲਟੀਪਲ ਪੀਪਲਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਮ ਡੈਕਰ ਲਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਂਟੀਕ ਪੀਸ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੀਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਰ ਭਾਜੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨੋਰਮਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਬਸ ਆਪਣਾ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 2-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋਥ ਕਰ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦਿਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਂਗਲੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਣੇ, ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੈਡਮਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ, ਬੰਬੇ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਖੋਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਬੜਾ, ਪੀਤਲ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਸਾਈਟ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਰਕ ਟੈਂਕ 'ਚ ਵੀ ਮੈਮ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਜੀ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਵਾਏ ਆ, ਦੈਨ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਭਾਜੀ ਇੱਥੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਹੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਭਾਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੇਨ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਠਠੇਰਾਜ਼
ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਰੋਲ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਕਿ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹਾ था मैं। ਖੁੱਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਜਾੜਤੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ 'ਚ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੋਡਲ, ਉਹ ਕੰਮ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਦ ਪਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲਾਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। काम बढ़ रहा है, कारीगर कम हो रहे। सरकार मैं तो कहना मेरे वर्गे भरावां दी मदद करे, जो साडे भरा इत्थे काम करते जे काम भी करते हैं नाल तपस्या, जे काम भी है तपस्या भी है। जुड़ना तो चाहिए मगर कोई जुड़ के खुश नहीं है। ठठेरा की कला का पतन रातों रात तो हुआ नहीं है। धीरे धीरे पहले बाजार में स्टेनलेस स्टील के आने से और फिर उसके बाद प्लास्टिक के आने से काफ़ी असर पड़ा है। ये सारा माल बाजार में सस्ता, हल्का और ज़्यादा आसानी से उपलब्ध रहने वाला था। इसके चलते लोगों का इसके तरफ बहुत ही साहजिक तौर से बिना सोचे समझे झुकाव बढ़ना शुरू हो गया। जब आमदनी कम होनी शुरू हो जाती है तो इन परिवारों के लिए अपनी कारीगरी चालू रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और इसी कारण काफ़ी सारे कारीगरों ने इस कारीगरी की तरफ का अपना झुकाव कम करना शुरू कर दिया। और जब माँ बाप इस कारीगरी से जुड़ना कम हो गए तो युवाओं के लिए भी इसकी तरफ का झुकाव कम हो गया और उन्होंने अन्य तरीके खोजना शुरू कर दिया कि जिसमें उनके लिए आमदनी और आमदनी की स्थिरता ज़्यादा अच्छे से उपलब्ध थी। धीरे धीरे लोग इस प्रथा से दूर होने लगे। कुछ कारखानों में काम कम हो गया तो कुछ तो बंद ही हो गए। वो धातु की पिटाई की गूंज जो एक समय गलियों को भर देती थी, अब एकदम शांत हो गई। मतलब कि सानू केड़ी नौकरी मिली, मुंडे ने पढ़ाया घट तो घट 2 लाख रुपया लाया, नौकरी नहीं सरकार दिंदी। जे नौकरियां कड्डियां ही अपने बंदियां नूं भगवंत मान ने दित्तियां वा, हुण पढ़ाई ते 2 लाख रुपया लाता, हरे कित्थों लाता। मजा तां सानू नौकरी, मेहनती आदमी नूं नौकरी मिले। एक जना जिहड़ा इत्थे आया, जिहड़ा वड्डा सब तो, ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੀ ਗਏ, ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁੜੀ, ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਐਸਡੀਓ ਲਵਾ ਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਾਂ। ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਮੈਂ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ 12 ਪੜਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾਉਂ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੇ 7 ਲੱਖ? ਅਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜੇ 500 ਜਾਂ 700, ਮੈਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10-12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਣਾ ਰੋਜ਼। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਟਾਵੀਆਂ 12-13 ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪਏ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਖਤਮ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਜੀਂਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੂਗਾ। ਹੋਰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜੰਡਿਆਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੰਮ। ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ 2 ਬੇੜੇ ਆ ਮੇਰੇ, 2 ਬੇੜੀਆਂ ਵਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬੀਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਗਈ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ। ਹੁਣ ਬੇੜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਨਾਲ ਚੈਂਟ ਹੋਏ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਤਾ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਮਿਠਾਈ ਯਾਰ ਆ, ਇਹ 100 ਦਾ 100% ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਤਲ ਆ ਉਹ 75% ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਗਾਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗਾਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨੀ ਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਵੇਚ ਕੇ ਰਾਜੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਭਾਂਡਾ ਵਾ, ਆਹ ਭਾਂਡੇ ਆ, ਆਹੋ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਆ, ਮੈਂ 1400 ਰੁਪਏ ਵੇਚਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕਲੀ ਤੋਂ, ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1350 ਵੇਚਣੇ ਆ, ਕਲੀ ਕਰਕੇ, ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ। ਜਾਗ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈਦਾ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਫਰਕ ਆ ਭਾਂਡੇ ਦੀ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਖ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੈਣਾ।
ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਕਾਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਾਈ ਖਰਚੇ ਬੜੇ ਵੱਧ ਗਏ ਆ ਤੇ ਲੇਬਰ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਨੀ ਕੀ ਦਈਏ, ਲਾਈਕ 5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜਾਂ 15 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੰਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਠਠੇਰਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ 'ਚ ਪਿਆ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਲੇਬਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਹੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਛਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਇੰਨੇ ਕਾਲੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਠੱਗੀ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਪੈਸੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਜੀ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਨੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਵੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਭਾਜੀ? ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਉਨੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਖੋਲ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਠਠੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਠਠੇਰਾਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਿਸੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੋ ਭਾਜੀ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਿਖ ਲਿਆਓ ਨਾਮ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਓ, ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਠਠੇਰਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵੇਚ ਕੇ ਸੇਲ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਭਾਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਠਠੇਰਾ ਸਾਰੇ ਲੇਬਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਭਾਜੀ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਛਾਪ ਲਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। आजकल हैंडमेड प्रोडक्ट्स में बढ़ती रुचि के कारण इस कला की तरफ लोगों का झुकाव फिर बढ़ा है। काफ़ी डिज़ाइनर्स और संस्थाएं हैं जो ठठेरा कारीगरों के साथ जुड़कर आधुनिक डिज़ाइंस बनाने में कार्यरत हैं। अगर इन प्राचीन कलाओं को आधुनिक डिज़ाइंस के साथ संगम मिल पाएगा तो इनके लिए एक अच्छा मार्केट तैयार होना काफ़ी हद तक मुमकिन है। सरकारी सहायता, प्रदर्शनियां, ऑनलाइन बिक्री के माध्यम और पर्यटन इसमें काफ़ी मदद करते हैं। जितने ज़्यादा लोग इसके बारे में जानकार बनेंगे उतना इन कारीगरों की बिक्री ज़्यादा होगी। ज़रूरत के हिसाब से ना सही, लेकिन कला प्रदर्शन और सुसज्जा के हेतु से भी तो इन्हें घरों में रखा ही जा सकता है। एक पॉइंट जैसे मैंने बताया कि हमें इन बर्तनों जो हमारे कल्चरल ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं, हमारे लोक कित्ते हैं, लोक साज हैं, लोक बोली है ना, इनको हमें बचाना चाहिए। लेकिन जो सरकारें हैं उनका ध्यान इन सब पे नहीं है। सरकारों का ध्यान हमेशा रहता है कि बड़े लेवल पे क्या हो रहा है, वो ग्राउंड जो रूट्स हैं वहां तो देखते नहीं है। ग्राउंड रूट से ही बड़ा लेवल बनता है। तो मेरा मानना ये है कि जितनी भी सरकारें हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे कोई भी नई गवर्नमेंट आए, उनको ये हमारी चीज़ों को, हमारी संस्कृति को बचाना चाहिए, ताकि अगर वो इनको बचा के रखेंगे, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये हमें बचा के रखें, दे आर आर प्रोटेक्शन, दे आर आर शील्ड। अगर हमारी शील्ड ही हमारे से चली गई तो जो हमारी जो प्रोटेक्शन है वो खत्म हो जाएगी, हम जल्दी ही लुप्त हो जाएंगे, हम जल्दी ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे।